नंबर 127। पढ़ांगे असीं पहली ऐत तो। लिखा जेकर यहोवा ही घर ना बनावे तां उसदे बनाउण वाले दी मेहनत व्यर्थ है। कौन घर बनाउंदा? इहदा मतलब यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर नूं मनण वाले लोग अक्सर सानूं बुलाउंदे ने, नींह रखण लग्गिया भी दुआ कराउंदे ने, छत पैण लग्गिया भी दुआ कराउंदे ने। अगर तुहाडे चों कई लोग लुधियाणे आउंदे जांदे रहिंदे आ ना, तो तुहानूं तुसीं देखिया होएगा, मैं ते देखिया वा, लुधियाना शहर इस तो पहला कि शुरू होवे उहदे सज्जे खब्बे ना काफ़ी वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां है, मॉल टाइप, वो बणियां होईयां ने। साडे ब्रदर सरबजीत हसन दे आ, थोड़े दिन पहला असीं दोनों पटियाले जा रहे सी, तो मैं इन्हां नूं भी दिखाईयां सी। मैं कहा देखो करोड़ां रुपया ला के वो बिल्डिंगां बणियां होईयां ने, पर उन्हां च कोई नहीं रहिंदा, खाली पईयां ने। मेरा ख्याल भूत जाके नचदे होणे उत्थे जाके, क्योंकि प्रभु यसु मसीह कहता कि जो दुष्ट आत्मा कढ़ी जाती तो वरानिया थावां च जाके अपनी जगह लभदी। लुधियाने च बड़े पास्टर वाले दुआले बड़े पास्टर और निकल निकल के सारे उत्थे आउंदे होणे। घर बनना और उहदे विच रहना ये बड़ी वड्डी आशीष है खुदा दी। किन्ने लोग ने जिहड़े फॉरन दे विच रहिंदे ने और उन्हां दी फैमिली इत्थे रहिंदी आ, उत्थों पैसे भेजी जांदे आ, घर बनी जांदे आ, जे आउंदे भी आ तो कदे प्राहुणे अरगू आउंदे आ तो फिर वापस उत्थे चले जांदे आ। ये खुदा दी आशीष नहीं हुंदी। कलाम दे विच लिखिया वा, इहो जिहड़ा 128 जबूर अगर असीं पढ़ांगे दी अगले इस 127 तो बाद 128 जबूर, इहदे विच खुदा ने दस्सिया वा कि जिहड़ा मर्द परमेश्वर तो डरदा ना, उहदी पत्नी ते उहदे बच्चे इकट्ठे इक्के जगह रहणगे, इक्के फैमिली दे विच। हसबैंड ने बाहर रहना, वाइफ ने इत्थे रहना। बाहर जाना गलत नहीं है, पर भी आपां ते नहीं इस गल च सहमत है, खुदा दी आशीष नहीं हैगी। क्योंकि वचन दे विच ते लिखिया कि पति पत्नी एक दूजे तो कदे वखरे ही ना होण। तो घर बनाउणा, घर दे विच रहना बहुत वड्डियां आशीषां ने खुदा दियां। कई सोचदे आ किसी दा कैंसर हट गया, लंगड़ा चल पिया, अन्ने वेखण डै भी, ये खड़े बड़े बड़े वड्डे चमत्कार है। पर एक परिवार का एक मुठ हो के रहना, इकट्ठे रहना, एक छत के थले रहना, ये बहुत ही वड्डी महान गल है। बोलो हालेलुया। अज असी अपने इर्द गिर्द ही देखी दे किन्ने परिवार ऐसे ने। साडे घुमाण दे विच दकुआ रोड जो ब्यास साल नूं जाईदा, उत्थे एक बड़ी वड्डी कोठी है आड़तीए दी, तो तकरीबन 2 मंजिली बिल्डिंग है, तो है भी बहुत वड्डी आ। सिर्फ 2 जने रहिंदे उस घर दे विच, बाकियां दा पुछीदा कित्थे रहिंदे, कोई किते रहिंदा जी, कोई बनदी नहीं जी आपस विच। अक्सर इदां क्यों होंदा? क्योंकि बहुत बारी कई घर जिहड़े वो खुदा ने नहीं बनाए हुंदे, वो इंसान अपने तरीके नाल गलत मलत कमाइयां कर करके वो घर बनते हैं, तो फिर तदे वो घर वसदे नहीं। लिखा जेकर यहोवा घर ना बनावे तो उसके बनाने वाले की मेहनत की हुंदी है, व्यर्थ है। तो परमेश्वर ने इस परिवार की मदद की, इन्हां दी मेहनत ते बरकत दी, घर बनया। गुजरे समय दे काफ़ी प्रॉब्लम आई इस परिवार के उत्ते। पिंड छड्ड देना चाहुंदे सी, घर छड्ड देना चाहुंदे सी, तो चलो परमेश्वर ने इन्हां दी दुआवां नूं सुनिया, असीं भी दुआवां कीतियां, होर भी जिन्हां नूं दासां नूं दस्सिया होएगा कीतियां। तो खुदा दा शुक्र है वापस अपने पिंड दे विच रह रहे हैं। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तुहानूं पता परमेश्वर ने कहन नूं एक गल कही सी कि तू धरती ते पौंदा ते की होएगा। बोलो गल पूरी करया करो, तू धरती ते की होएगा। की गल रोटी नहीं जी करन दिया? ये थोड़ा भी थोमस ने बंदगी रखी, आए चाह पानी पीता, खा ले ते चले गए। साडियां मीटिंगां जिन्हां ने अटेंड कीतियां ना, जिहड़ी साडी रात दी मीटिंग हुंदी 1-2 वजे खत्म हुंदी है। 1-2 वजे तो पहला कोई चाह दा भी नहीं प्रोग्राम हुंदा, सिर्फ पानी पिलाउने आपां, वो भी गर्मियां च। सियालां दे विच आपो अपनी जिम्मेवारी भी जे किनूं ते लगी उठ के पी आवे, नहीं तो बंदगी भावें 1 वजे खत्म होवे भावें 2 वजे, उस तो बाद रोटी। तुसीं यसू मसीह बारे सोचो, 40 दिन की फास्टिंग तो बाद रोजा खत्म कर दिता, रोटी खानी सी, उदों शैतान आ गया तो पहला शैतान नूं रोक कीता, रोटी फिर खाधी। हालेलुया। रोटी खाण की बड़ी जरूरत सी, पर पहला शैतान नूं रोक कीता, फिर खाना खादा।
इसलिए आप बंदगी च बैठे हैं तो सीधा ध्यान बंदगियां रखिए। कहन की कहा सी खुदा ने तू धरती ते की होएगा, भौंदू भगौड़ा होएगा, क्योंकि उन्हें अपने भरा का कतल कर दिता सी। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ। ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੂਠੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨਾਥਨ ਨਬੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਦੱਸਣ ਲਈ ਘੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੋ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵਾੜਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵਾੜਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਮਾਨਦ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਬਦਲ ਲਈਦਾ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੀ, ਛੱਡ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਤੇੋਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਚਰਚ 'ਚ ਟਿਕਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖਣੀ। ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੈਮੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ
तेरे पास्टर के मुंडियां नूं मार देना क्योंकि वो बदकार ने। अगले दिन जो एली याजक पुछदा उन्होंने तो वो डरदा दसदा नहीं है। तो मेरा ख्याल अजकल का सैमल हुंदा ना, उन्हें तो सवगते उठ के पहला बाहां टांग के पास्टर नाल जाना है, दसता तेरे मुंडियां दे बारे। हुण ना इदां कर भी मैनू सारी ड्यूटी दे दे, इन्हां दे फटे चक्के जाने। पर लिखिया सैमुल डरदा सी और एली याजक ने उन्हें मजबूर किया। फिर उन्हें दसिया अधीनताई जिहड़ी आ, आग्याकारी जिहड़ी है बहुत वड्डी चीज़ है। थोमस साडे कोल जांदा सी, अक्सर साज बजाउण वालियां दी आदत हुंदी, भावें यसु मसीह दे होण, वो गीतां 'च देखदे आ, बाद च नहीं देखदे कित्थे आ। वो कदी इधर पे फिरदे, कदी इधर पे फिरदे। तो शुरू च साडे कोल गया, तेन मैं समझाया, मैं कहा तू किहड़ा बामणा दा मुंडा है जां तू मरासियां दा मुंडा है? नाम ही तेरा थोमस, बंदा तू यसु मसीह दा। ते मैं बंदगी च बह के कलाम सुनिया कर। हालेलुया। तो चलो अच्छा वा, आग्याकारी दे विच रहिंदा वा, अपने माँ बाप दे भी, रब दे सेवकां दे भी। तो फिर परमेश्वर क्यों नहीं घर बनाएगा? लिखा ना तू यहोवा च निहाल रह। किहदे च? मेरा ख्याल जे अज थोमस होना ने शुक्रगुजारी की हुंदी, चलो साडे भाजी कश्मीर साउंड वाले ठीक है, काफ़ी मीटिंगां च जाते रहंदे ने, चलो मान लो इन्हां नूं सद्दिया हुंदा डीजे वजाउण लई, ते मेरा ख्याल जिन्हां नूं इन्हां नहीं भी ना क्या होना, उन्हां भी आ जाना है भंगड़ा पाउण दे लई। तुसीं देखदे ना शादियां दे विच जदों डीजे वजदे आ, गंदे गीत वजदे आ, रिश्तेदार ही विचों कई कह दिंदे हो बस करो हट जाओ, बस करो हट जाओ, हटदे ही नहीं। तो बंदगी दे बारी शुरू च ये ख्याल हुंदा जी किन्ने बजे खत्म करनी है जी। असीं जदों इश्तिहार बनाउने ना, असीं बहुत घट लिखते हैं टाइम बंदगी दे खत्म होने का। कई बार सानूं फोन करके पुछदे जी खत्म किन्ने बजे होनी? मैं शुरू करन दा टाइम लिखिया ना, कहते हाँ जी, मैं खत्म होने का सानूं नहीं पता। परमेश्वर की बंदगी रीझ नाल करी दी है। हालेलुया। किद्दां करी दी खुदा की इबादत? ऐ रीझ नाल करी दी। तो फिर खुदा भी तुहाडे काम किद्दां करेगा? रीझ नाल। तुसीं तुरदे तुरदे दुआ कर लैंदे जे, वो भी तुहाडे काम किद्दां करदा? तुरदे तुरदे। रीझ नाल खुदा की इबादत करी दी है, रीझ नाल खुदा की खिदमत करी दी है। पढ़ लांगे असीं कूच की किताब, उहदा 15 अध्याय, बाइबल की दूसरी किताब है। ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਗੋਡੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 16 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬੜੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ। कलाम जिहदे विच लिखिया भी घुटने टेको खुदा दे अगे। इसलिए कलाम रब दी आवाज किद्दां सुननी? लिखिया बोली दा इहदा जवाब देईदा। किद्दां सुननी खुदा दी आवाज? कोई MLA आया होवे ना, कोई लीडर आया होवे जी, हाँ जी तुहाडे पिंड दीयां गलियां बन जाणगियां, बड़ी ताली ऐ वजाउणगे खरे हैं, भावें टेंट लगा होवे पाट जे। 5 साल बाद फिर आके कहते भी नालियां बन जाएगी। कई 5 साल लंघ जाते हैं। तुसीं दसो साडे परमेश्वर का कोई भी वादा झूठा हैगा? दसो जे हैगा झूठा तो दसो। उहदे सारे वादे सच्चे ने और पूरे होंदे ने। इसलिए जोर से बोलो हालेलुया। लिखिया जे तुसीं रीझ नाल यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे और जेड़ा उस दियां अखां विच भला है तुसीं वो करोगे अते उसदे हुक्मां ते कान लाओगे, उस दियां सारियां विधियां नूं मनोगे, तां जेड़ियां बीमारियां मैं मिस्रियां उत्ते पाईयां हन वो तुहाडे उत्ते नहीं पावांगा, क्यों जो मैं यहोवा तुहानूं नरोया करन वाला हां। हालेलुया। आप जानते जे अगर बाइबल नूं पढ़न वाले कि मिस्री लोकां दे उत्ते किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां आईयां सी, ते परमेश्वर कहंदा नंबर 1 आवाज़ रीझ नाल सुननी, जो मेरियां अखां 'च परमेश्वर कहंदा भला काम वा वो करना। तीसरा कहंदा मेरे हुक्मां दे उत्ते की लाउणा? कंन ला के रखना। खुदा की कहंदा इहदे उत्ते कंन लाउणा है।
ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 48 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 17 ਐਤ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ? ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਗੀ ਜੋ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ? ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾ ਉਹੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਗਾਲ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਈਏ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਬਹੁਤਾਤ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਾਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ, ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਥੋਮਸ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਤੋ ਚਾਹਤਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮਨ 'ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਨੇਕ ਕੀ ਟੇਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੁੱਜੇ ਗੁੱਜੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਜੇ ਗੁੱਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦੋ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ
क्योंकि जेड़ा तुहानू प्रभु की सिक्ख्या दिंदा उही तुहाडा सच्चा मित्र आ। बोलो सारे हालेलुया। ते जेड़ा पास्टर तुहानू तुहाडा पाप दसदा ना उही तुहाडा सच्चा पास्टर जे है। दूजे ते फुल्लियां ही पाउंदे आ। फुल्लियां किहਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀਆਂ बोलो ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਝਿੜਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੀਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ ਉਹ ਚੀਂ ਪੈਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਘੱਲਦੇ ਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੜ ਛੱਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੱਥ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਿਆ, ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਥਨ ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਲਾਇਆ ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਊਦ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ? ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੇਵਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਲ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਸੈਮੂਅਲ ਕੋ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਵਰਗੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ,
ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੱਟ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ ਆ ਦਾਊਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਗੂਗਲ ਵਾ, ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੂਗਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਰੋੜੇ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਵੇਖਿਓ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਯਕੂਬ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਯਕੂਬ ਮਤਲਬ ਇਸਰਾਇਲ, ਇਸਰਾਇਲ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਢਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਢਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗਦੌਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਡੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਢਾਤੀ। ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਘਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਰਸੋਈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਟਾਇਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਆਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਜੀ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ, ਆਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਰੂਮ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਈ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਲੈ ਤੁਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਕੱਢੇ, ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ। ਸੁਣੋ, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਬਕਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਗ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਡੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ। ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਪਿੰਡ ਲੱਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫੌਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਚ ਲੈ ਜੂ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਥੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਵਾ, 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਟ ਲੱਗਣੀ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਗਾੜੀ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਵਾਂ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿੰਗ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਦੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਜੇ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਮੰਗਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਇਆ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਡੱਬਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਔਖੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਔਖਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਬੇਟਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਗਰਲਾ ਚੱਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਚਾਰਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਲੀਏ ਚਰਚ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਾਊਦ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਊਦ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਂਦਾ, ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਵਾਗਾਂ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਾਰਿਓ ਜੀ, ਝੱਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜਾ ਲਓ, ਸੁਰਮੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਚੌਂਕ ਪੂਰਦੇ ਆ, ਚੂੜਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਰੁਕ ਜੋ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂ, ਵਾਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ? ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਦੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਪੁੱਠੇ ਆ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਟਿਆਲੇ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਏਡਾ ਸੀ। ਤੋ ਚੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਹਲਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਧਾ ਕੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਥੱਲੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਹ ਪਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ? ਚਰਚ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਓ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ
ਸਾਰੇ ਸਗਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਦਰਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ? ਕੰਬਦਿਆਂ ਕੰਬਦਿਆਂ। ਕੰਬਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਬੀ ਜਾਓ। ਕੰਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਯੂਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਵਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ? ਇਸੇ ਲਈ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਭੋਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਪ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੀਏ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 12 ਵਜੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। 18 ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗੂ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਵੜ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਾਉਣ ਹੀ ਡਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੜ ਜਿਹਾ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇਗਾ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ, ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਉਤਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਟੰਗਿਆ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਸੈੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੂੰ। ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੋਗੇ ਕੱਢਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਦੇ, ਹੀਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ। ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ 3 ਦੇ 8-9 ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੂਸ ਲਿਖਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ, ਰੀਝ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਡੇਵਿਡ ਖੜਾ ਹੋਈ, ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਲਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਗੱਲ ਔਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਪਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਆਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਮਸੀਹ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਰਿੰਕੂ ਖੜਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੈਠ ਜਾ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਵੱਜਣ ਦੇ, ਡੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗੀਤ ਵੱਜਣ ਦੇ, ਆ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਧਮਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਿੰਕੂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਜਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਧਮਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਖੇਡਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਲਟਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
शादी तो बाद ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਘਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ तो मुंडा बचना नहीं सी हालेलुया क्योंकि कलाम च गल्लां हो चुकियां वा दानियल हुणां नूं ऑफर किया गया राजे दा शाही खाना ते दानियल हुणी वीजा लवा के नहीं सी गए बाबल दे देश विच जिद्दां अजकल तुसीं वीजा लवा के दुबई चल जांदे मस्कट अमेरिका इंग्लैंड चले जांदे जे दानियल हुणां नूं गुलाम करके खड़िया गया सी और गुलामां दी तरह रहिंदे सी उत्थे और एक दिन उन्होंने ऑफर किया गया राजे दा शाही खाना जिहड़ा राजा खाना खांदा वो खाणगे तो तुसीं दसो किसी बंदे नूं मौका मिलिया होवे तो छड्डू किदां पर दानियल ने कहा असी राजे दे स्वाद ले भोजन नाल अपने आप नूं भ्रिष्ट उन्होंने राजे दा भ्रिष्ट खाना नहीं खादा ते जदों दानियल शेरां दे घुरने च सुट्टिया गया तो शेर ने समझ आई गल तुहानूं ते जदों दानियल ने लैग पीस खाधे हुंदे राजे दे ते फिर उन्हें शेर दा भी लैग पीस ही बनना है संत पलूस कहंदा है तुसी परमेश्वर दे सारे शस्त्र ते बस्त्र लै लो ताकि तुसी बुरे दिनां च शैतान दा की कर सको एक गारंटी नाल लिखी हुई गल जे अगर तुसी खुदा दे लोग जे तुहाडी जिंदगी च बुरा समा जरूर आएगा कई लोग समझदे आ मसीह दे विच आ गए आ हुण सारी उम्र सही सही रहनी है साडे पास्टर मानत होणां ने गीत लिखिआ बड़ा पसंद है मैनूं सेवा दे मैदान विचों जे किसी दिन मैं घर वापस ना आया जंग सेवकां दी लाइफ ये हुंदी आ पता नहीं हुंदा घर आउणा कि नहीं आउणा ते कई सोचदे आ थोड़े दिन पहलां घर च बंदगी सी तो मैं घर वालिआं नूं पुछिआ मैं बंदगी च लोकां नूं वंडण लई की लिआंदा कहंदा पास्टर जी चम लिआंदे मैं कहा सुनो कलीसिया वालिओ तुहानूं मैं सारिआं नूं एक चम मिल जाना पास्टर नूं प्लेट च रख के देने चाहे वह 2 खावे चाहे 3 खावे ते तुसीं थल्लेओ कहना पास्टर नूं ते मौजा सानूं एक दित्ता पास्टर नूं 2 दिते जिस घर च बंदगी सी ना मैं उहदे नौजवान नूं पुछिआ मैं तू शाम नूं बंदगी ते क्यों नहीं आउंदा कहंदा जी थक जाईदा काम तो नींद आ जाती वेख लो दुनियावी काम करने वाले लोग जो थक जाते तो सौ जाते हैं पास्टरां नूं थकण तो बाद भी सौना नहीं मिलता बोलो जिन्हें इत्थे रब दे सेवका गल सच्ची है कि झूठी है हालेलुया असीं कई वारी 50-60 किलोमीटर का पैंडा करके बंदगी तो आईदा जी करदा भी आउंदे आ बैड ते डिग जाना अजे घर वड़ी दा परमेश्वर कहंदा जाग ते दुआ कर ते जिहड़े पास्टर भी इदां खुदा दी गल सुन के दुआ नहीं ना करदे परमेश्वर तैनूं पता ही आ हुण इह बंदगी करके आए आ सौ लैण दे सवेरे कर लांगे दुआ सवेरे जाग ही उदों होनी जदों सूरज चढ़िया आंदा तिखड़ दुपहर लगी हुंदी और देखो खुदा दीआं आग्यावां जदों इदां असीं मनदे हां फ्यूचर विच जदों प्रॉब्लम आउंदी आ उस प्रॉब्लम तो परमेश्वर की करदा सानू संभालदा तद ते खुदा कहंदा किहड़ी सिक्ख्या दिना तैनूं तेरे लाभ उठाउण दी बोलो सारे हालेलुया इसलिए इस घर दे विच साडे इकट्ठे होण दा मकसद इक्को ही आ कि असीं इस परिवार दे नाल रल के परमेश्वर दा धन्नवाद कीता करदे रहना परमेश्वर ने इस घर नूं बरकत दी घर दी होर भी बरकतां दवे इन्हां नूं दवे ते नाल बोल दो कई कहावत कहंदे आ रब्बा सब दा भला करी ते शुरू उन्हां नूं अपने आप नाल ही मतलब हुंदा है शुरू साडे तो करे नो अजूब दा सब कुछ खत्म हो गया सी खुदा ने उहदे मित्रां नूं कहा क्योंकि उहदे मित्र उहनूं गलत कह रहे सी अजूब को जाके दुआ कराओ कि तुहानूं माफ़ करूँगा अजूब ने लिखा अपने मित्रां लई दुआ की खुदा ने अजूब के नसीब की कर दिते बहाल कर दिते तुसीं इस घर दे विच आए जे हैं किराया खर्च करके भी आए जे तुसीं इत्थे ऑफरिंग भी पाई आ इस घर दा तुसीं खाना भी खा के जाना वा ते इस घर नूं की दे के जानी आ
बरकत दे के जानी है। हालेलुया हालेलुया। ये थोड़ा भी खाया पिया हसया खेडिया किकली पाई ते मुड़ के अपने घर चले गए। घर जाके भुल के भी ना किते क्यों ओ थोमस ने कादी बंदगी कराई सानू ते सारी दिहाड़ी बहाल ही छड्डिया। वो बरकत की जगह कुछ होर मिल जाना जी। याद रखना मेरी गल, भुल के सोचो ना इदा। घर जाके क्यों बड़ा मजा आया बंदगी का, नहीं आया तभी क्यों। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा शरीर वा इनू बंदगी च नहीं मजा आंदा, इनू होर होर कम्मां च मजा आंदा। किहड़ी सिक्ख्या दिंदा परमेश्वर सानू, बोलो। सारे नहीं बोलते, सारे की आवाज कही जाते, मैं चेहरे वेखना भी वो चुप ही है बिल्कुल। किहड़ी सिक्ख्या दिंदा परमेश्वर सानू। मैनू याद आ गया, मैं इत्थे खड़ा सी, ब्रदर थोमस गीत गा रहा सी ते साडे भाई हुणी अखां बंद करके ताली वजा के गीत गाउण दे। इन्हां नूं की लोड़ पई आ पग बन्नी सिर ते ये अपने सुच्चा सच्चां वाल ध्यान देण। इन्हां नूं की लोड़ पई है सब कुछ करन दी। पर जिन्हों रंग चढ़िया हुंदा ना यसु मसीह दा, वो नहीं वेंदा। हालेलुया। कईयां नूं जदों गीत दा टाइम मिलदा ना, माफ करना जो तुहाडे चों किसी ने इदां कीता ते गुस्सा ना करियो, सगों अपने आप नूं सही करियो। क्योंकि मैं तुहानूं इत्थे नहीं किसी नूं देखिया, पर मैं देखदा ना कईयां नूं जदों खुद दा गीत दा टाइम मिले ना, उदों ते वाह क्या गरारियां मारदे आ। लोकां नूं कहिंदे जोर दी ताली वजाओ, खुल के गाओ। ते जदों अपना गीत गा के हट जांदे, थल्ले बैठे हुंदे तो इदां बैठे हुंदे जिद्दां कुड़ी नप के आए ना। उन्हां ताली वजाउणी ना, चेहरे ते कुछ रौनक, ते बैठे हुंदे पता नहीं कोई खरे कंपनी फेल हो गई उन्हां दी, कोई घाटा पिया। उन्होंने जे कोई पुछे तैनूं क्या, यार तू चुप करके बैठा रह। ते कईयां नूं इत्थे मेरे वर्गा बेचारा कोई गीत गाउण दे आंदा, साडी ते आवाज़ भी उदां दी है, थल्ले बैठे कईयां नूं चवाई लड़ी चो मैनूं चाढ़ना स्टेज ते, वेखियां की बनदा इत्थे। इहदा मतलब किहनूं वडियाउणा चाहुंदे आ, अपने आप नूं। हालेलुया। जिहड़े परमेश्वर दे लोग आ ना, वो दूजियां दियां खुशियां च भी खुशी मनाउंदे आ, वो दूजियां दे गीत ते भी ताली वजाउंदे आ। हालेलुया। दूजियां दे हालेलुया ते भी। ਆਪਾਂ ना पिंडों काफ़ी जने हो गए, तो आप बस कर ली। साड़ी बेटी कि इत्थे पहुंची नहीं है, मैनू कहती पास जी तुसीं किद्दां जाना, मैं कहा मैं भी बस ते जाना। कहती किद्दां जाना तुसीं बस ते, तुसीं नहीं बस ते जाना। ये गलत गल है। तुसीं कहती गड्डी करा लो, तेल मैं पा दूं। वो किहड़े चक्करां च पए फिरदे आपां, की हो गया रब दे सेवकां नूं। रब दे सानू पैदल तुर लई कवे, भावें पैदल भी तुर के जाना वा, ये सेवा वा। अजकल तो यो ध्यान वा भी यार आप होम्स को बंदगी ते जाना वा, जे आप बस ते जाओ की सोचणगे पास्टर बस ते आया। रब दे बंदियां नूं कोई इहो जिहे शौक नहीं होने चाहिए। हालेलुया। तुर के जाना पवे, साइकिल ते जाना पवे। साडे डैडी बैठे ने, मैं इन्हां नाल गल नहीं की। गुजरे दिन मैं लुधियाने नूं गया सी ते इन्हां दे कोई पुराने दोस्त मैनूं मिले, मेरी शक्ल तो मैनूं पहचान लिया। मैं उन्हां नाल गलबात की ते मैनूं कहंदे तू डॉक्टर साहब दा मुंडा। मैं कहा किहड़े डॉक्टर साहब, डॉक्टर बड़े आ। कहंदे डॉक्टर अनायत मसीह दा मुंडा। डॉक्टर के तौर पर इन्हां दा नाम अनायत मसीह चलदा है, उदां पास्टर के तौर पर अनायत बनता साडा दादा सी। ते मैं कहा भी हाँ जी। कहंदे मैं तेरी बोली तो पछाण लिया। मैनूं कहंदे की हाल है तेरे डैडी का, क्योंकि पुराने बंदे इन्हां नूं पास्टर घट कहंदे, डॉक्टर कहंदे आ, क्योंकि इन्होंने डॉक्टरी का काम, डॉक्टरी की नौकरी छड्ड के प्रभु की खिदमत आए। तो मैनूं कहंदे डैडी का की हाल है। मैं दस्सिया, मैं कहा भी ठीक है। फिर मैं दस्सिया, मैं कहा भी थोड़ियां लत्तां कमज़ोर हो गई वा ते तुरन दे विच थोड़ी कमज़ोरी है। कहंदे वो मैनूं जदों आपां जवान सी, मैनूं उदों ही सोचदा सी भी लास्ट टाइम इन्हां दे नाल जाके इदां होना जदों ये बजुर्ग हो जाणगे। मैं कहा जी वो गल दा की मतलब। कहंदे वे बेटा मैं भी मैडिकल लाइन का बंदा, मैनूं छेती छेती मुड़ के नाम पुछण दा चेता भुल गया भी कौन सी। कहंदे भी जदों तुहाडे डैडी जवान हुंदे सी ना, ते साइकिल चला के मंडियाले तो लुधियाने तक आउंदे हुंदे,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਤਾਂ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬਥਵਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਖੰਡ ਲੈਣ ਜਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਬਾਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਸਾਈਕਲ ਕੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੋਪੜ ਗਲੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਦੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਗਲੀ 'ਚ ਮੋਪੜ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਪੜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਸੇਵਕ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਹੈਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਸੇਵਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਊਂਡ ਬੜਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮਾਈਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੁਝ? ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ। ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਂਡ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਲ ਖਵਾਲਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਨੀਰ ਖਵਾਲਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਦਾਲ ਖਵਾਲੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2 ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਫੂਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਮਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਚਾਨਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰੇ ਖਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜੈਸੀ ਰੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 19 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਰੇਤ ਜਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਰੇਤ ਜਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰੇਤ ਜਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਦੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਜਹਾਕ। ਇਸਮਾਈਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਜਹਾਕ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਜਹਾਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨਸਲਨਾਮਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਇਜਹਾਕ ਯਕੂਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਸਟਾਵਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਬਰਾਹਮ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯੂਸਫ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जोर से हालेलुया। इस वास्ते खुदा दी योजना दे विच शामिल होना। किहदी योजना च? बोलो उच्ची बोलो, किहदी योजना च? ते कई खुदा दे अगे बह के खुदा नू अपनी योजना दसदे आ कि परमेश्वर इधर नू मैं घर दा मूँह बनाउणा ही, ठीक आ, इत्थे मेरी गड्डी लग्या करनी हो,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ? ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਕਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚੂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦਾ, ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਤੇ ਡਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੁਆ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਣ? ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।